Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы сәнгать фәннәре кандидаты Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыканы өйрәнү кафедрасы доценты, фольклор белгече Геннадий Макаров. Геннадий әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Геннадий әфәнде, без халкыбызның борынгы мирасы дигәндә күп нәрсәләрне күзаллый алабыз. Biz indi babalarımızdan bizge miras itip birilgen til de bizim mirasımız, dinimiz de, baylığımız. Anı devam etsek bizim guruf adetlerimiz, aş suğumuz, giyim salımımız, hünerçilik hem elbette indi folklor. Folklor ol big zor urununu alıp tıra. Гадәттә siz татар халкының традицион мәдәнияты турында сөйләшкәндә folklor сүзе белән генә шикләнергә яратмыйсыз. Ни өчен? Çünkü folklor bir keng düşünce. Folklor içinde türlü tarmaklar var. Her bir tarmakның öz sıfatları, öz tarihi, öz kıymetligi var. Şuna göre onu belki müzikal, vokal, müzik kuralları hem başka türler bilen de bölürge gerektir. Әйдәгез, менә әңгәмәне folklor темасы ул бик зур инде. Иң беренче чиратта тамашачыларга да аңлаешлы булсын өчен аның башлангыч сырын ачыклап китик әле. Безнең мирасыбызда дип әйтик, бу folklor кайсы чырлардан тупланып килгән, кайсы чырлардан бар һәм иң аның чыгышы, соңгы шиге, менә борынгы чыр шушы вакытта тәмамлана дип кайсы вакытны билгели алабыз. Бу әлбәттә şairler belki cevap verirler buna. Telçiler, filologlar, iyi mi? Telçiler, şairler. Şairler mi? Çünkü bu bir teren fenni mesele. Elbette folklor buğundan buğunga jayılıp gelgen. Şunda küp katlamlı bir gıbadiye. Onda nindigine katlamı yok. Varsa da özünün temi var, özünün sıfatları var. Elbette indi buna bugünkü günde biz folklor desek, onun klasik örnekleri desek, ol menimçe 19. yüzyılın azağında formalaşkan hem de 20. yüzyıl başında nığıgan bir katlam. Edik buna teftilav, elluki, zileyluk, tuğan tel, ol tuqayşırı. Bular indi bizning burungi mirasga kiram, folklorga kirammi? Şulay da bular burungi mirasga kirmi hech cheksiz. Abid bizning tomoshachilarimiz mana bugungi kunda yosh bugun tomoshachilar deb aytik hali. Bu jillarni bit indi folklor asarlari etib, burungi miras etib qabul etadi, yolg'ishmasam. Albatta, shunga ko'ra bunda ochiqlik kiritirga kerak. Zilayluk kiyining avtori Tuqay, Alluki kiyining avtori Tuqay. Hem de Teftilav kiyinin avtori Tuqay. Ol zamanda bu kiyler sahne aşağı halka jetken bizning bugünkü günde klasik kiyler dip kabul etilgen eserleri var. Elbette burungiroq çırda mine tuğanlar bilen jigilishkaş, bir-birsine kiylep, jırlap özlerinin sağıngan hislerin, tuğanlık hislerin bildirə turgan burungi bizning kuylar, yaisa burungi batırlar turunda dastanlar, alar elbette köpke burungiroq, ama alar bugungi kunda şol saklanıp kalgan onun kıypılçıkları gına. Ama alar var. Şulay biz mine 20. asırının qaysı yıllarında indi mine bu şikni qo'ya alabız. Mine bu yılga kadar burungi miras deb. 20. asır mı? 19. asırga çağabız biz. Ул 19. asırның ikinci yartısında formalaşa başlay. Niye deysen? Çünkü 19. asırның ikinci yartısında bir оңай şartlar tuğa. Hem de min aytır idim, mine şul zaman klasik, etik müzikal, jır folklorunun örnekleri tuğan urun ul anın bişigi ul
Оренбург. Оренбург өлкәсе. Чөнки ул заманда Троицк, Оренбург, анда күп безнең милләттәшләр, миллионерлар булганны, бай кешеләр булганны, алар янында... Бу сәүдә юллары белән бәйледер, димме? Сәүдә юллары белән бәйле. Казан ул заманда миссионерлар оясы булган. Монда нинди дә булса, әйтик, мәдәни тормыш кысынкылыкта үткән. Шуңа күрә дә инде безнең Нәҗип Иханов, Җәүдәт Фәйзи, шул ук Александр Куличерев һәм башка безнең күренекле музыкантларыбыз барысы да Оренбург өлкәсеннән чыккан. Һәм дә инде менә 1905 елдан соң уңай шартлар тугач, берәм әкрен тарихи башкала Казанга агылып кайталар да, менә шул Оренбург төбәгендә формалашкан көйләрне монда чыгаралар һәм дә алар бүгенге көндә безнең классик үрнәк булып санала. Безнең бит инде 20-нче гасыр башында ничектер европалашу башлана. Менә бу европалашу ул ни дәрәҗәдә безнең менә традицион мәдәнияткә тәэсир итә? Әлбәттә, бик көчле тәэсир итә. Чөнки ул заманда җәдитчелек хәрәкәте барлыкка килә. Билгеле инде җәдитчелек ул бүгенге көндә булай гади әйткәндә генә евроислам дигән төшенчәгә туры килә. Чөнки идеология кала, әмма аның формалары үзгәрә. Шуңа күрә менә Габдулла Тукай нәкъ моңа кадәрле күренмәгән шүмешләрдә уйныйлар, мандолиналар турында яза. Бу әлбәттә Европа йогынтысы. Ягъни мандолина алар бу уен кораллары безгә Европа тәэсиреннән кергән дип әйтергәме? Әлбәттә, 19-нчы гасырда булар булмаган әле. Булмаган. Менә беренче мандолинчы безнең Исмагыйль Хилалов Троицкида, Габдулла Тукай шунда барып кымызлар ичеп, әзрәк сәламәтлеген ныгыткан заманда күрә, уйный, һәм дә менә бу мандолиналар, скрипкалар әлбәттә ул заманда бик зур этәргеч алып татарларга бик күңелләренә хуш килеп. Бу итальян гармоннар да шул чорда кергән буламы безнең? Итальян билгеле инде итальян гармоннар иртәрәк тә кергәннәр, хәтта менә шул 19-нчы гасырның урталарында инде алар билгеле булганнар. Бу да әлбәттә Европа йогынтысы. Бүгенге көндә инде без бу уен коралларын инде үзебезнең милли уен коралы дип атап йөртәбез, шулай бит? Шулай, һәм дә бу бит хаклы. Ни өчен хаклы? Ни өчен? Чөнки ул заманда татарның нәкъ менә милли сәнгате формалаша. Мин әйтмим этник сәнгате дип. Милли сәнгать. Милли сәнгать. Аңа кадәрле һәр төбәкнең үзенә хас көйләре, җырлары булган, сәхнә аша һәм дә бу Европа формалары аша яңа төр сәнгать барлыкка килгән, аны һичшиксез дә милли дип атарга була. Мандолина, скрипка, ул вакытта әле гитара да уйнау бик популяр була. Һәм дә инде безнең татар яшьләре үз заманда читекләрен салып, штиблет киеп йөргән, яисә чикмәннәрен салып, костюм, бабочка белән йөргәннәр, һәм дә алар үзләрен горур тотканнар. Бу әлбәттә милли формалар барлыкка килү дип уйлыйм. Инде әфәнде, менә сез инде безнең күп саны тамашачылар белүенчә халкыбызның менә шушы фольклорын туплаучы, шушы юлда хезмәт итүче иң зур, иң күренекле галимнәребезнең берсе. Әйтегез әле, безнең менә бу фольклор мирасын халкыбызның туплау кайчан башланган һәм кемнәрне без атап үтә алабыз бүгенге көндә? Һәм бүген әле фольклорчының аягы басмаган төбәкләр калдымы, юкмы? Мин уйлыйм, фольклор туплау ул шулай ук аның модасы Европада барлыкка килә. Чөнки кешеләр үзләренең милли мирасларына кызыксыну белдерә башлыйлар. Бу русларга да, Европа яшәгән башка халыкларга да хас.
Һәм дә аларда да бу чорда нәкъ менә милли традицияләр барлыкка килә. Чөнки урта гасыр традицияләре бөтенләй башка була. Менә мин җәдитчеләр турында әйттем. Ә бит әле безнең кадимчеләр бар. Аларның урыны нинди билгеләргә кирәк. Миңа калса, безнең кадимчеләр алар бүгенге көндә бик хөрмәткә лаек кешеләр булганнар һәм дә ул кадимчелек хәрәкәте, ул саклану хәрәкәте. Ул 1000 еллык безнең сәнгать кыйммәтлекләр безне сакларга тырышкан алар. Җәдитчеләр әлбәттә алар яңалык күргәннәр. Бу инде хәзер бер урында таптану, моннан атлап чыгарга кирәк һәм дә цивилизациядә булган яңалыкларны кулланырга кирәк. Бу инде һәр вакыттагыча тарихта искелек белән яңалыкның көрәше. Әмма ләкин менә бүгенге көндә фольклор дигәндә без һичшиксез кадим заман кыйммәтлекләребезне күтәрергә тиешлебез. Геннадий әфәнде, сез ялгышмасам, беренче экспедицияга моннан 50 ел элек буладыр инде, 1969 елда чыккан булгансыз. Беренче адымнар бит ул һәр вакытта теге истә кала, хәтердә кала торган. Менә беренче экспедиция кайсы төбәккә, нинди авылга булды, нинди хис кичерешләр калды менә шушы сәяхәттән? Әлбәттә, кичерешләр бик көчле иде. 69 елны мин эшкә кереп, иң беренче үземнең хезмәт хакыма магнитофон сатып алдым. Һәм дә шул магнитофонга башта әнине җырлаттым. Аннары әнинең әнисен җырлаттым. Аннары башка туганнарны җырлаттым. Һәм дә бу көйләр бик нык тәэсир итте. Ни өчен? Чөнки бу көйләр бер каяда башкарылмый, бер каяда җырланмый иде. Сездә шул вакытта уй бар идеме? Менә буын киткәннән соң бу җырларны инде җырлаучы калмаячак, югалачак бит булар дигән. Һичшиксез андый хис бар иде. Чөнки менә мин үзем шәһәр кешесе буларак, әмма җәй көннәрендә мин бит авылдайым. Авылдагы тормышны күрә идем, һәм дә шәһәрдәге тормышны күрә идем. Әлбәттә, шәһәрдә традициялар югалуга бара иде. Һәм дә бу югалу һаман да елдан ел көчәя иде. Шуңа күрә һәрбер кешедә эчтән менә саклану механизмы бар. Инстинкт. Саклану инстинкт күрәсең миндә уянып киткән. Һәм дә әлбәттә менә ул елларда ул язу эшләрен башласам да, мин һәр вакытта кемнән язып алдым, нинди ки, кайда башкарылган, ул һәрберсе дә бүгенге көндә дә миндә саклана. Менә сезнең яшьлек чорыгызда шундый истәлекләрдән мин инде укыдым. Янәсе сез төш күргәнсез, төшегездә тирән баздан музыка уен коралларын ничектер яктага чыгаргансыз һәм менә шушы төш сезнең киләчәктә нинди юлдан китәсегезгә бер тәргиш булган янәсе. Бу чыннан да шулай булдымы, юкмы, ничегрәк? Әлбәттә булды. Ул вакытта менә үсмер чагында төрле уйлар, төрле фикерләр, төрле хыяллар була бит инде. Шул ук вакытта менә ул мәктәп тәрбиясе, күренекле кешеләр халкына хезмәт иткән. Демәк, мин дә халыкка хезмәт итәргә тиешлемен. Менә ул совет дәверенең бер матур тәрбия үрнәге. Шуңа күрә мин үземә ошамаган нинди дә булса уйларны үземнән куып, менә кирәкле, күңелгә хуш килә торган уйлар белән күбрәк уйландым. Ул бит инде уйланып яту көндез түгел, күбрәк ис белән яткач, йокларга яткач, таңгылык бирми. Таңгылык бирми, менә шуңа күрә менә андый төшләр чынлап та булды. Һәм дә менә ул юл миңа гомеремә җитәрлек шундый тәэсир булды. Дөрес булса, сез экспедиция вакытында килеп төшкәч тә инде авылның иң беренче чиратта зиратына барасыз икән. Ни өчен зират? Монда төрле сәбәпләр бар инде. Иң беренче әйтик, бу авылда элекке заман яшәгән кешеләр белән танышу. Чөнки менә бу ул зиратта йөргәндә
икенчесендә анда нинди фамилиялар бар, менә нинди кешеләр, ниндидер бер ягъни ул нинди бер тарихи урын. Тарихи урын һичшиксез. Аннары анда күренә авылның холкы, нинди менә әгәр дә зират матур иттереп җыелган булса, демәк, аның халкы да тәртипле бу авылның дип. Менә шундый хисләр белән мин зиратларга кердем, үзенә күрә бер фатиха алып чыктым. Ул гына да түгел, аннары мин кай вакытны зиратка кергәч, бик озак чыкмый да йөрдем. Ни өчен? Чөнки элекке заманда ул кабер ташларымы, агачтан эшләнгән билгеләрме тамгалар җыйдым. Ул тамгалар бик күп, кайбер авылларда мин 50-60 тамга язып ала идем. Ул вакытта әле ул тамгалар сакланган. Чираттагы сорауга Геннадий әфәнде киреш буларак, менә мин үземнең яшь чактагы экспедициядан бер менә шулай искә алып үтәсем килә. Шулай ук моннан 30 ел элек, 1990 елның җәендә без әле яңа гына ачылган татар факультеты студентлары, бер төркем студентлар Красноярск өлкәсе һәм Хакасия республикасындагы татар авылларына барып, ул вакытта әле исән-имин булган әби бабайлардан мөнәҗәтләр, бәйетләр яздырып алып кайттык. Анда ул инде магнитофон тасмасына язылган бу мирасны без кайтып инде шул курс эшләрендә бәлки файдаланганбыз, кагаз битләренә дә төште инде ул. Соравым шуннан гыйбарәт. Экспедициядан кайткан материаллар алар бер без студентлар гына алып кайткан түгел. Сезнеке дә бар, башкаларныкы да бар. Алар бүген ни хәлдә? Алар кайда саклана? Алар тиешле дәрәҗәдә бүгенге көндә өйрәнеләме? Әлбәттә, мондый экспедиция язмаларын барларга тырышкан, максат итеп куйган безнең оешмалар бар. Аның иң беренче итеп санар идем Тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Ул Галимҗан Ибраһимов исемендәге. Анда мирасханәдә шактый күп материаллар тупланды. Һәм дә аларның күпчелек өлеше бүгенге көндәге цифрга күчерелде. Һәм дә әкренләп ул язмалар теләгән кешегә дә мин уйлыйм, алар белән танышырга мөмкинлек ачылыр дип. Әмма ул мөмкинлекләр тизрәк ачылсын инде. Чөнки әле бүген мәсәлән магнитофон лентасында үзенең чиратын көтеп яткан фольклор әсәрләре бармы, юкмы? Бар, һичшиксез. Бу да шулай ук менә мин монда әйтәсем килә инде. Безнең тапшыруда әгәр дә кемнәрнең дә булса, анда язмалары булса, аны һичшиксез шул ук Тел, әдәбият, сәнгать институтына тапшырсалар, бик яхшы булыр иде. Моннан тыш безнең дәүләт архивында шулай ук менә Наркис ханым Мөштәриева күп кенә хезмәт куйды. Анда шулай ук безнең күп кенә фольклорчыларыбызның материаллары да тупланды. Алар да шулай ук саклана. Моннан тыш әйтер идем, безнең дәүләт консерваториясында шулай ук шактый күп кенә язмалар бар. Әмма ләкин аларның әле күпчелеге цифрга күчерелмәгән. Саклану бер әйбер, Геннадий әфәнде, икенче яктан менә ул архивларда, институтларда яткан материалларны өйрәнүчеләр, кадрлар дип әйтик. Ул кадрлар, сез әйтүегезчә, иң беренче чиратта татар телен камил белергә тиеш. Һәм әлбәттә инде өстәмә рәвештә музыка һәм драматик фән ягыннан аларның тәҗрибәләре булырга тиеш. Менә мондый таләпләргә җавап биргән безнең кадрларыбыз бармалар, җитәрлекмеләр? Бүгенге көндә менә безнең консерваториядә, мәсәлән, татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы эшләп килә. Без анда ел сайын 2-шәр, кай вакытны 3-шәр студент кабул итәбез. Әлбәттә, бүгенге көндә телне камил белгән студентлар күп түгел, әмма ләкин шунысы кызык. Башта чамалы гына белгән безнең студентларыбыз бу дөньяга кирип киткәч, әкренләп
телне дә үзләштерәләр, өйрәнәләр һәм дә кызыксынып китеп, үзенә күрә бер фанат булалар. Ул әлбәттә сөендерә. Шулай да безгә бүгенге көндә ул 2-3 кенә кеше генә билгеле әз. Чөнки алар фән ягына китергә тиешлеме, яисә укыту ягынамы, яисә башкаручылык белән кызыксынып менә шул өлкәгә китергә тиешлеме. Менә әле бүгенге көндә безнең мондый кадрларга кытлык шактый зур. Фәнни яктан өйрәнү бер нәрсә, ансы шунсыз булмый. Менә шул фәнни яктан өйрәнгән гыйлемне яшьләргә, балаларга ничек бирергә? Бүгенге көндә алар мәктәп программасына кергәнме, юкмы? Менә шул ук мәсәлән борынгы музыка уен кораллары дип әйтәйме, бәетләр, такмаклар, алар ни дәрәҗәдә бүген укытыла мәктәпләрдә? Бармы ул? Монда безнең бердән-бер чара, ул да булса, ул өстәмә рәвештә менә дополнительное образование дигән төшенчәгә туры килә. Ул беренче чиратта музыка мәктәпләре һәм дә сәнгать мәктәпләре. Бүгенге көндә бу өлкәгә игътибар артса, әлбәттә безнең хәлебез бераз гына яхшырыр иде. Күп кенә музыка мәктәпләрендә теләк бар, мәсәлән, татар музыкасы бүлекләре ачарга, әмма ләкин шул ук кадрлар кытлыгы бар. Шуңа күрә менә консерваториядә укып чыккан ул 2-3 белгечне бүтән 7 миллионлы татарга дип әйтик, әлбәттә җитми. Тузан бер тәгенә. Шул ук вакытта менә кайбер юнәлешләрдә кешеләр күп укый, алар эш тапмыйлар. Әмма ләкин ничектер баланс кирәктер бу очракта. Баланс һичшиксез кирәк. Менә безнең бит сез әйтеп киткән музыка сәнгать юнәлешендә белем бирүче урта һөнәри училищеларыбыз бар. Югары уку йортларында музыка буенча без инде дирижерларны да әзерлибез, хормейстерларны да әзерлибез, эстрада ансамбле җитәкчеләрен дә әзерлибез. Ә менә фольклор ансамбле җитәкчеләре дигән белгечлек бармы, юкмы? Бу өлкәдә матур гына тәҗрибә бар безнең сәнгать институтында, дәүләт сәнгать институтында. Анда безнең халык иҗаты НХТ диләр, менә шундый юнәлешләрдә эшләүчеләр бар. Әлбәттә, бу юнәлешне безгә алдагы көндә дә ныгытырга кирәк әле. Моның өчен шул ук фән, укыту һәм гамәл, менә шул әйтик, эш юнәлеш бергә кушылып, араларында күпер булса, безнең нинди дә булса, уңай уңышлар да булыр иде. Без инде менә кадрлар турында сөйләдек, кадрларга бит әле тотып эшләргә кораллары да кирәк. Ярый, аның халык аваз иҗаты инде ул безнең китапларда язылган, таба алабыз без аларны, филологлар ул юнәлештә шактый эшлиләр. Ә менә музыка уен кораллары борынгы. Бу бит инде русча әйтсәк штучный, берәмтекле бер товар. Шулай бит аларны ясаучылар да юк диярлек. Сез мәсәлән үзегез шушы борынгы уен коралларын экспедиция вакытларында аларның үрнәкләрен табып, үз кулларыгыз белән ясаган кешеләрнең берсе. Менә сездән кала дип әйтик, бу юнәлештә эшләүчеләр бармы һәм гомумән бу юнәлештә дәүләт заказы кирәк дип саныйсызмы? Бу юнәлеш бүгенге көндә күп кешене кызыксындыра, яшьләр бар. Әмма ләкин мин уйлыйм, дәүләт тарафыннан бер исбат ителгән концепция, план кирәк. Безнең бүгенге көндә кемдер бер төрле эшли, кемдер үзенең фикере буенча бер нинди дә булса өлеш кертә, әмма менә үзәкләштерелгән юл юк, име? Әлегә ул юк, ул булдырырга тиешле без аны. Инде музыка кораллары җиткерү буенча монда әлбәттә хәл шундый юк.
уңай гына дип әйтим, үзгәрешләр бар, теләкләр бар, әмма теләк белән генә алга китеп булмый. Безнең дәүләт фабрикасы бармы бүгенге көндә менә борынгы музыка уен коралларын җитештерә торган? Әллә ул юкмы? Борынгы да, хәзергесе дә юк. Юк. Менә гармун фабрикасы бар я, аны заманында Фәйзулла Туишев 30-нчы елларда башлап җибәргән гармун фабрикасы бүгенге көндә ул юк. Әлбәттә, андый бер фабрика булса, анда гармун да һәм дә борынгы уен коралларында эшләп булыр иде, әмма аны эшләрлек һәм дә ул концепциясын бу эшнең төзерлек көчләребез әле тупланмаган. Әмма алар бар. Безнең бит инде татар халкы менә үзенең тормышын элегелектән тальянсыз, гармонсыз күз алдына китермәгән бит инде. Бүгенге көндә дә әле Аллага шөкер безнең бу уен коралларында уйнаучыларыбыз бар. Инде татарга шундый фабрикасыз яшәү ул киләчәктә мөгаен кирәктер дип уйлыйм мин. Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә кирәк. Андый уен коралларына ихтияҗ да бар. Чөнки бүгенге көндә күп кеше сорый, каян курай алыйк микән, каян гармун сатып алыйк микән. Хәзер бит инде бераз акча да барлыкка килде. Шуңа күрә кеше рәхәтләнеп сатып алыр иде. Бигрәк тә әгәр дә менә бер гомумиләштергән план булса, шул планга таянып, дәүләт тарафыннан безнең шул ук башлангыч сәнгать мәктәпләрендә менә урта белем бирә торган уку йортларында һәм дә инде югары уку йортларында да андый ансамбльләр барлыкка килер иде. Һәм дә ниһаять татар да үзенең сәнгать йөзен күрсәтә алыр иде. Әлбәттә. Без бүгенге көндә әле безнең шул туманны йөзебез белән йөрибез, кызыксынып, кызыгып башка милләтләргә кичкенә калмык халкы шундый матур үрнәкләр күрсәтә. Күрше тугандаш башкорт халкы шулай ук безгә үрнәк күрсәтә. Йөзне күрсәтү дигәннән, Геннадий әфәнде, менә чираттагы сорауыма сез инде менә башладыгыз җавабыгызны, име? Безнең бүгенге көндә фольклор үрнәкләрен халыкка җиткерүче дәүләт ансамбльләре бездә бар. Шулай бит, Татарстанның татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле, татар фольклор музыкасы дәүләт ансамбле, аннан килеп безнең этно төркемнәребез бар бит, Бәрмәнчек коллективы бар, безнең Сорнайлар бар. Ondan kala rayon avul җирлекләрендә әле безнең фольклор төркемнәребез, фольклор ансамбльләребез, үзешчәннәребез бар. Бер карасаң, аларның саны шактый җыела кебек. Нәрсәдә соң сәбәп? Йөзебезне җиткерүдә нәрсә комачаулый? Безнең йөзебезне җиткерүдә миңа калса фәнни рәвештә төпле итеп нигезләмәсе булган юнәлешләребезне күрсәтә белү кирәктер. Чөнки каравылчы шытырдавыклары белән генә шытырдатып фольклор күрсәтеп булмый, әлбәттә. Менә үз йөзебез дигәндә, ул бу билгеле. Күп сораулар барлыкка килә шундук. Мәсәлән, безнең Казан ханлыгы булган. Казан ханлыгында хан сараенда ансамбль булган. Ансамбльләр булган. Һәм дә әйтик, менә Мөхәммәд Әмин үзе шигырьләр язган, һәм дә аның янында менә мәсәлән Дәрвиш Шади дигән күренекле музыкант булган. Алар танбур, дәф, нәй, думбраларда уйнаганнар. Әлбәттә, без бүгенге көндә әле үзебезнең менә шул урта гасыр сәнгатебезендә күтәргә тиешлебез. Һәм дә иң кызыгы шул материалларыбыз бар. Әмма аны
күтәрә алмыйбыз. Чөнки башта аны күтәрергә теләгән һәм дә аңа фикер буенча өлгергән җитәкчеләребез кирәк. Юк, менә бу ансамбльләр сез әйткән бу материал байлыкны чыгара алмыйлармы сәхнәгә? Нәрсә кымшаулый аларга? Белгечләр кирәк. Белгечләр кирәк. Ягъни фольклор киңәшчеләр кирәкме ул ансамбльләргә? Башта әле ул белгечләрне укытып чыгарырга кирәк. Чөнки безнең энтузиазм белән эшләүчеләр бар. Әйе. Мәсәлән, шул ук безнең дәүләт фольклор ансамбле. Анда барабан күтәреп сәхнәдән бер ягына аю куркытабыз дип йөрүчеләр бар. Әмма аның бит фәнни нигезләмәсе юк. Анда тик теләк бар һәм дә энтузиазм. Менә без борынгылыкны күрсәтәбез дигән. Ягъни галимнәр, бу юнәлештә эшләгән галимнәр тарафыннан күрелгән әйберләр сәхнәгә чыгып җитә алмый булып чыганмы? Тамашачы бит аны белми, борынгыда нәрсә булган, шулай бит. Ул бит күрә сәхнәдән нәрсә җиткергәнен һәм шуңа карап фикер йөртә. Димәк, бездә менә шушы булган дип. Димәк, без аны тамашачыны тар кысага кертәбез булып чыганмы? Без башта фән белән сәхнә арасында күпер төзергә тиеш. Менә сәхнәдә башкаручылар белән, фән буенча эшләүче белгечләр белән. Бүгенге көндә андый элемтә юк. Ни өчен юк? Кем булдырырга тиеш аны? Менә бу күперне. Бу күперне әлбәттә һәрбер өлкәдә дә оештыручылар булырга тиеш. Безнең җитәкчеләребез шуңа куелган. Җитәкчеләр дигәндә монда кемнәр? Бу ансамбль җитәкчеләреме, мәдәният министрлыгы? Мин уйлыйм, монда мәдәният министрлыгы нинди дә булса бирергә тиеш. Оештыру ролен алып бара тиеш. Күрсәтмәләр бирергә тиешле. Анда күрсәтмәләр бирергә әйтик, андый күрсәтмәләр бирергә булдыра торган кешеләребез анда бармы? Бармы, юкмы, анысы да зур сорау. Әйе. Сезнең бер фикерегез менә фольклорны тере килеш саклау. Тере килеш саклау нәрсә ул? Менә инде бераз сез алдан әйтеп киткән шушы борынгылыкмы, аларның электән килгән менә шушы нигезләмәсен саклаумы? Төп чыганагын дип әйтик. Ну, мин уйлыйм инде фольклорны тере килеш саклау, аны тере кеше генә саклый ала. Шуңа күрә без аны үзебезнең көйләребезне, әгәр дә без мәктәпләрдә өйрәнсәк, үзебезнең көйләрне җырларга, без аны җырлыйбыз. Әгәр дә аны махсус өйрәнеп җырласаң, ул инде тере булмый. Менә күп кенә чараклар булды. Мин күрешкәндә дуслар белән, туганнар белән пионер заманнарында җырлаган, комсомол җырларын җырлыйбыз. Сугыш вакыты турындагы җырлар рәхәтләнеп җырлап, менә ул тере. Булар тере сәнгать. Тере сәнгать. Тере сәнгать ул тере тормышта булырга тиешле. Димәк, безнең бүгенге көндә фольклор тере тормышта түгел. Фольклор ул бүгенге көндә ул безнең сәхнә тормышы белән яши. Халык арасында түгел. Халык арасында түгел. Менә халык арасында яшәсә, ул тере булыр иде. Сәхнәләштерелгән фольклор ул инде сәнгать әсәре. Ни өчен без менә шушы халык арасында яшәргә тиешле тере фольклорны кайда югалтык без аны? Нишләп югалды ул халык арасында? Шул ук бәйетләр, мөнәҗәтләр, такмаклар нигә битеп баралар? Мин әйтмәс идем, менә бәйетләрне һаманда язалар. Бар, язучылар әйе. Мөнәҗәтләрне көйлиләр. Менә әмма ул массы күләм түгел. Ул массы күләм булмасын да, әмма ләкин аны көйләгәндә билгеле анда төрле үзгәрешләр бар. Кай вакытны мөнәҗәт көйлим диләр, әмма аның көе комсомолка Гөлсара көе булып чыга. Әмма ләкин аны алар ихлас башкара. Димәк, бу әйтик сәнгать тере. Инде килеп менә бар безнең сөйләм диалектлары. Шулай бит.
Mesela Dübya söyleşi diyoruz anda, Kozan artı söyleşi, Mişer söyleşi, eyme. Mene nakşunun kebek müzikal diyalektlerde var iken, müzikal diyalektlarımız bizim kupmalar. Ni derecede olar boy, hem onların nişik bu müzikal diyalektlar nişik saklap kalarak gelişekte. Müzikal diyalektlar bizning yo'g'ola borgan, eng tez yo'g'ola borgan san'at mirosibizning bir ulushi. Bugungi kunda aytdik, Mişer kuyi deymiz, ammo uni bilmaymiz. Mişerni bilamiz, Mişer ul yashar, Mişer ul yaşay turgan xalq. Ammo lekin ularning burungidan kelgan kuylari Olarga xos. Olarga xos. Mana ular qayda? Albatta bugungi kunda ularni yo'qotmasga tirishuv bor, ularni o'rganuvchilar bor. Mana bizning endi hozir Mişer kuylari jiyintiqlari da chiqdi. Bu hech cheksiz yo'qotmasak edi deb burishilgan bir tema. Şulay uq Sibir xalqının kuylari, şulay uq Astrxan yağındagi kuylar, şulay uq Perimdagi kuylar. Zamanında ular bek burungi, ammo lekin bugungi kunda biz ul kuylarni yo'qolta tushdik shul. Mana belgili endi mana aytdik, Bermenchik ansambli bor deydi. Albatta Bermenchik ansambli bek zo'r ish ishli, Karashinlarning etnik folklorini saqlov yo'nalishida. Bizning boshqa etnik turkumlarimizning san'atında saqlarga kerak bit. Mesela Mişerlerniki var hali bizning onlarning etnik ansambllari, mana bu Şuvaşiyada yollaşmasam, ular mana Şuvaşiyada o'zlarining burungi kuylarini ular bilmaylar. Ular yo'qoltganlar. Bizim qayda mana shu folklor örneklerini saqlovchi etnik ansambullarimiz var. Müzikal diyalektlarını deb aytaylik. Sibirda barmı ular? Astrxanda barmı? Perimda barmı? Alla o yo'qmi endi ular? Mana Şuvaşiyada bizning o'rni jannatda bo'lsin Farid Gibaddinov yetakchiligida Mişer ansambli bek zo'r ish ishladi. Hamda ular o'z tubaklarında endi burungi kuylar topmagach, ammo ular o'zlarining tug'anliq jiplari bo'lgan boshqa shul kishirak bo'lsa da Mişer etnik turkumlarında saqlangan kuylarni boshqardilar. Bu da matur bir o'rnak. Hech cheksiz buni da kullanırga kerak. Onun men o'ylayman dürüst yo'llari mana nechik etib boshqarilgan, mana shul ilkigi boshqaruvchilarni tinglab, shularni qabatlov. Shulay etib qabatlasak qana. Chunki notaga qarab jirlasak, o'ylab turasың, bu Karashin kiyim ekan, Mişer kiyim ekan, biraz allukiga da o'xshagan, biraz taftilawga da o'xshagan. Ne uchun? Chunki bizning jirchilar uni bidirlatib jirlay boshlay. Boshlang'ıç shirin onun nechik jirlanganын qo'yan olarga kim bilir? Şuluk mana folklor ekspeditsiyalarında şul yazmalardan tinglarga kerak. Nega olaysam bizning san'at yetakchilar deb aytaylik, bu ishroqda ansambullarning nega ularni shul qadar burmalilarsin? Tomoshachiga shulay qabul etarga jingilrakmi? Ular o'rgangan shulay bidralarga. Mana hatto menajat kuylilar. Shunday motor ettirib milizmlar tizip çıgalar. Onları aytasın endi olay bit endi menajatni kuylamıylar. Bu bütünay onlar uzun kuyga almaşına. Nik yaramıyım ne? Motor bit. Dip aytalar. Ular ihlas ayta. İhlas ayta. Amma lakin şınbarlıqqa ol to'g'ri kelmaydi. Mana shunga ko'ra bugungi kunda bizning turli stillarimizni saqlab qolu. Chunki müzikal stiller bizni burungilik bilan, tarix bilan beylab turishi. Hamda oldagi kunda ul bizning turlilikni, boylilikni ko'rsatadi. Mana
фольклор дисәк тә, ул барыбер яңалык таләп итә. Менә искә төшереп куйдым әле, менә мәсәлән 60-нчы елларның башларында Илһам Шакиров җырлап җибәрде Ак калфак көен. Аны Ринат Еникеев эшкәртүендә ул үзенә күрә бер халык өчен үтә зур яңалык булды. Аны бөтен кеше җырлады, көйләде. Һәм дә ул бер зур этәргеч булды милли музыкага игътибарны арттыру өчен. Кызыксынуны уята. Яисә шул ук Илһам Шакиров син сазыңны уйнадың дигән көйне көйли башлады. Бөтен кеше дә шундук аны зур яңалык итеп, шул ук вакытта бу борынгылык белән дә бәйле дип кабул итте. Һәм дә моннан соң безнең бит әле ул алмагачы көе генә түгел, безнең менә мондый борынгы көйләребез дә бар икән дип бер горурлык хисе туа. Горурлык хисе һәм дә фикер азыгы булды. Чөнки моннан соң инде кеше уйлана башлады, менә безнең менә бит борынгы көйләребез дә булган дип. Этәргеч бирде дип әйттегез, менә Илһам Шакиров башкарып. Бүгенге көндә дә бит безнең яшь музыкантларыбыз арасында этно музыка белән һәвәсләнгәннәре. Аларның инде тамашачылары алай күп булмаса да, алар үзләренең иҗатын алып баралар, үзләренең ел сайын диярлек фестивальләрен дә үткәрәләр. Һәм әйтергә кирәк, нәрсә үзенчәлекле, безнең мәсәлән Татарстан җирлегендә этно музыка белән шөгыльләнгән кайбер төркемнәр безнең тамашачыларда алай ук популяр түгел, Европада хәтта аларны күбрәк беләләр. Менә моның сире нәрсәдә, һәм сез аларның иҗатын күзәтеп барасызмы, һәм ничек бәяләр идегез? Әлбәттә, ул яшь буын. Мин аларны кабул итеп бетермим. Әмма уйлап карасаң, аларны игътибар бирергә тиешлебез. Бәлки аларга дөрес юлга алар тыңламый. Ни өчен тыңламый? Аларның үз юлы, чөнки кайчан күренгәне бар, бала атасын тыңлаганын. Монда яхшы мәгънәдә бәлки дип әйтик инде без, әйме? Ул бит инде җүнсез эш белән шөгыльләнми. Әмма ләкин бу очракта аның бу фанатик рәвештә бары тик менә шул юлны гына күрүеме, менә бер тар коридорны гына күрә ул. Бәлки шулайдыр, искә төште. Мин үсмер чагында думбра ясадым. Әти мине ачуланды. Менә бит. Юк белән шөгыльләнәсең дип тотып, минем ясаган думбраны итүбәстә тотып чөйде. Әмма ләкин мин үз шөгылемнән кире кайтмадыгыз. Туктамадым, барыбер дәвам иттем, һәм дә Аллага шөкер. Ягъни бу әтиләр һәм балалар проблемасы. Думбра дигәннән менә сез атап киткән уен кораллары арасында минем әле үскән чагымда гөсләне ишеткәнем бар иде, һәм мин үзем Арча ягыннан булгачыннан безгә янәшә Балтач, менә шул Балтач җирлегендә гөсләдә уйнаучы әбиләр, апалар бар дип сөйли торганнар иде. Бүгенге көндә менә шушы гүслә ул теге урыс музыка уен коралы кебек кирип калды. Шулай да ул кемнең уен коралы соң инде бүгенге көндә? Русныкымы ул, татарныкымы ул? Гөсләдән киткәнме әле, гүсләдән киткәнме гөслә? Ничек кенә булмасын, гөслә ул безнең җирле уен коралыбыз, безнең кадерле мирасыбыз. Чөнки гөсләдә уен авыл көйләрен уйнасалар, инде хәлләр, хисләр таралып китә, шундый якын ул безгә. Тарихи яктан караганда, гөслә урысча яңгырый. Әмма ләкин ул урыска да килеп кергән. Һәм дә ул Европа тарафыннан килеп кергән. Аны руслар гусли, борынгы руслар гоусли, инде тагы да борынгырак славяннар аны гаңсл дип борын аша атаганнар.
аны гаунсель, кантели, кансель, ул барыбер бұрынғы заман Византияларға барып тұташа тұрған ойын құралы. Урыс та, татар да барыбер біз барыбыз да дүнияда бір-біз белән аралашып яшейбез, башка халыклар белән бір-біз белән үзебезгә ошаган уен коралларын кабул итәбез, алабыз, әмма үзебезчә уйныйбыз. Менә соңгы вакытта музыка уен кораллары юнәлешендә дә менә бу безнең милләтнеке, менә бу безнең милләтнеке дигән берникадәр шундый бүлеп алу очраклары күзәтелде. Мен инде атап әйтмим, аны тамашачылар бик яхшы беләләр. Менә ничек уйлыйсыз? Менә бу татарның гына музыка уен коралы, бу анда фәлән халыкның гына музыка уен коралы дип әйтү, аны ничектер әле патент алып теркәп кую, ул ни дәрәҗәдә мауфик һәм акылга сыешлы? Мин уйлыйм, бу яхшы сыйфаты булмаган милләтченең шире, милләтчелек шире. Патентлар алып, ул кирәкмәгән әйбер. Чөнки музыка кораллары, алар инде моннан 7-8 мең ел элек барлыкка килгәннәр һәм дә җир шары буенча таралганнар. Бүгенге көндә аларның тарихлары шактый өйрәнелгән. Татарныкыда, Аллага шөкер, өйрәнелеп килә. Татар әлбәттә гади кеше 2-3 буын белә. Аңа кадәрле нәрсә булганын белеп, ашык кына түгәлгәнә белеп торучы. Белеп булмый. Әмма шунысы да ашык инде, һәрбер тарихи этик дәвр үзенең музыка кораллары белән тарихта кала. Тарихта кала. Һәм дә андый дәвр, тарихи дәврләр бездә шактый күп. Һәрбер дәврнең үз завыгы, үз уен кораллары булган. Шуңа күрә менә бездә бүгенге көндә Европага хас хәрәкәттә, мәсәлән, Европа халыклары үзләренең күп кенә уен коралларын югалтканнар. Әмма ләкин аларның тарихларын өйрәнеп, һәрбер тарихи дәвергә хас киемнәрен, көйләрен, биюләрен, уен коралларын бүгенге көндә яңадан тергезеп, аларны кулланып, төрле фестивальләр уздыралар. Шуңа күрә менә татарда шуңа якынлашты. Без бүгенге көндә әйтик 17нче гасырда нинди булган икән безнең кораллар дип, көйләр дип аны казып чыгарып була әлбәттә. 16нчы йөзне, әйтик 13нче йөзне ничек булган дип. Демәк, бу хәрәкәт башланды. Мәсәлән, Булгарда хәзер инде ел сайын бала башлады. Шундый хәрби уеннар һәм дә анда нинди дә булса заман киемнәрен кыпчаклар, монда болгарлармы, яисә хаш йөртүчеләрме Европадан шул киемнәргә киенеп, шундагы яңгыраган музыкаларны уйнап, тамаша ясыйлар. Татарның мөмкинлекләре бу өлкәдә дә шактый зур. Чөнки тарихы бай. Һәм дә монда аны фольклор гына дип булмый әлбәттә. Күпкә киңрәк әйберләр. Чөнки татарда әйтик борынгылык бар, төркилек заманы. Ул ислам белән бәйле түгел. Аннар ислам заманы килә. Ул әлбәттә гарәп, фарсы йогынтысында үсә. Аннары Европа дәвре килеп керә. Һәрбер дәврнең үз кызык, матур, үзенчәлекле сәнгате бар. Һәм алар безнең мирасыбыз һәм безнең кадерле тарихыбыз. Шуңа күрә татар фольклорчылары алдында перспективалар шактый күп. Һәм дә без аны башка халыклар кебек үк кулланырбыз.
һәм дә үзебезнең йөзебезне шуның белән дә күрсәтә алырбыз. Геннадий әфәнде, сез шундый зур тормыш юлында, зур хезмәт юлында, сезнең эшегездә без шын мәгънәсендә уңышлар телибез, сәламәтлек телибез. Һәм безнең халкыбыз, тамашачыларыбыз киләчәктә тагын да үзебезнең элеккеге мәдәни байлыгыбызның матур үрнәкләрен шын мәгънәсендә күреп сокланырлар дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.